विश्वानि देवसविता दुरितानि पराशुवो जदोद्र तन्नाशो जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुष्पन्ति देवैस्तवै वेदे शङ्खपदकमुपनिषदे गायन्ति यं सामुगा ध्यानभक्तिं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो अग्ने नय सुपतराय अश्वानि विश्वानि देववयुनानि विद्वान् जो युद्धासं जिहुराणमेनो भुजिष्ठन्ते नमौक्ति विधेम। ओम 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 प्रिय भाई मैंने आज आमर अध्यायटा है 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञर विचार। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञर विचार आम करला बेलके देखुन आम केन जिनिसटा के ध्यान देमा अर्थात खेते जेनता आम धान चाष करसुँ सेंता ई मनुष्य शरीरटा ही उपयुक्त खेत आर सबू जेते ई उपयुक्त बाहर पानी दुई थी आमे चाष करमा बेले धान चाष हेबा से जमीन तो से मैट तो बोलमा आठगुड़ा थी धान बुनमा बेले मरी जीवा अन्य जनी जन्म होकरी आमे कौनसी हालत रे भगवान रो सोर सुतर किछि नहीं पाऊँ ओदे दुर्लभ मनुष्य जन्म रे पाइछूँ और कहाँ हैला जी भाई सुजोग हो रहा माँ आगु तो कॉलेज रे ना लिखबार सुजोग मिली छे मन देगिरी पाठ पढ़मा सिना कॉलेज रे उत्तीर्ण हेमा संता आगु धान चाष करवा लगी खेत मिली छे बिहन मिली छे बुद्धि मिली छे आमे धान चाष नहीं करी आमे जी डुली के पड़िया पकाला बेले आमे केड़े बड़ निपट बुरुकटे बोलिकी विचार करी देखू आसुम आमे बही थी कुष्ठ महाप्रभु क्या बोलिकी क्षेत्र क्षेत्र के विचार दौन जे आम टे अनुध्यान पूर्वक सुनमा आसुन मोर पास के आसुन भाई मैंने भगवान कहते सुन अर्जुन मानव शरीर घटे उपयुक्त क्षेत्र जानू जे आकू ठीके जाने क्षेत्रज्ञ बोलाई जीवात्मार घर यही सुन मन दे क्षेत्रटी सबरी रहेला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञर ज्ञान होइले विदित देखुन आगे अन्य शरीर रे भगवान नहीं न हेटा आमे नहीं कहबार माल भटा करी 17 एकड़ जमीन थीबा और धान पोसे नहीं पाइला बोले हेबा के उंजा शरीर रे धान चाष नहीं है पारे से माइट बोले भी एंडा मनुष्य शरीर ही है पारसी कहाँ हेला जाए मनुष्य शरीर विचार होची आगु मुई कही आसीचे एटा 27टा तत्व रे तैयारी पंचभूत पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय ई 20टा जिनिस शरीर नष्ट होवार सारे नष्ट हो जाएसी और पंच तन्मात्र आमे जहाँ जहाँ आमर 5टा ज्ञानेन्द्रियर माध्यम रे बाह्य जगत के रिसीव करुछूँ
इ सबू जिनिसर छाप इ सबू जिनिसर प्रभाव आमर मन भितरे रही जाएसी और सेटा आरो जन्म के जीवात्मा धरी करी जाएसी और इ बुताटा परमात्मार हाथे अच्छे जे जीवात्मा जहा कर्म करिथिला तार पंचतन्मात्र जहा ताने संग्रह करिथिला ताहा आरो जन्मे भोग करुछे कि नहीं ये इटा हैला पंचतन्मात्र और जीवात्मा और परमात्मा आसुन भल करी बुझमा कार कबार काना काना और केंता केंता ओते आपण मैंने धीर मने स्थिर चिते विचार करबे बेले निजर निजर पूर्वजन्म के भी आपण मैंने अनुमान करि पारबे जार पूर्वजन्म से निश्चित भाव अनुमान करि पारबा इथिरे मोठाने गुर्दु प्रमाण अच्छे 62-63 रे पूर्वजन्म विशेषांक बाहरी कल्याण रे आपण मैंने देखिपार से सबू अच्छे और मोठाने प्रत्यक्ष उदाहरण भी अनेक गुड़े अच्छे चंदनघाट एम स्कूल के आमर पिला मैंने परीक्षा दे सेन सुपरिटेडेट आगे सागे आमर भेट पड़ा इाड़ू साड़ू कथबार्ता हेलु सी हूँ पूर्वजन्मर जमीदार आमर से रथ आगे साइंस टीचर पीआर हाईस्कल और ताकर से जमीदारी के से बुली जाइए निजे स्वयं और ताको टणु मुई प्रत्यक्ष शुनिचे से जमीदारी से जमीदार विचार आचार और से जमीदार थिला बेल के जेन मदटा पीउथिले एचिनिका बामन घरे जन्म होकर भी से मद पिया बसरा नहीं छाड़बार ओते जेते मतवाला में देखुछु इटा पूर्वजन्मर अभ्यास आसी आगे और जी साधु सत सदविचार लोग भी देखुछु इटा पूर्वजन्मर आसीचे ओते आमर पूर्व आम ई जन्म के सुधार नहीं कले आम जी सप्तम नहीं पास कर बेले कल के अष्टम दी किए आमर ना लिखवा किए हाईस्कल मास्टर लिखवा आमर मिजबा होते तो सर्टिफिकेट दे रे बाबू बोलवा ओते आसुन आज्ञा आम मनुष्य जन्म के विफल नहीं करूँ केन्ता के सफल भाव रूपायन करमा जे आजिर अध्यायर विचारटा शुणु सीधा कृष्ण महापुरुष टुणु आसुन आज्ञा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान होइले विदित चाष कले तत्व ज्ञान होइब उदित गोतिया बिरतिया मैंने गुर्दु 100 एकड़ जमीन रखी आगे चाष अवहेला करसन जे जमीन पड़िया पड़ी थी मनुष्य जन्म रे पाइकी आम खाई शुला बेले और केन आड़ सद्ज्ञान सद्विचार आसवा ब्रह्म ब्रह्म सूत्र रे एक कथा वर्णित होइछि ब्रह्मसूत्र आमर व्यासदेव लिखिछन आगे और से वेदांत आम ध्यान करमा बेले वेदांत अनुध्यान करमा आगे कहा के वेदांत बोल वेद जेन अंत हो जाता वेदांत और से वेदांत के आम जी पढ़मा बेले ब्रह्मर भाव तार तनखी भाव सूक्ष्मानु सूक्ष्म विचार अच्छे और ब्रह्म भाव किसी आम जानबार लगे है जी जानबार लगे चाहूँ अदे व्यासदेवंकर वेदांत दर्शन पढ़ू आज्ञा वेदांत दर्शन पढ़ले जी आम ब्रह्म बाबद सठिक विचार जानमा ओदे दर्शन के टे उल्टा पुल्टा कर्मा बेले से आज्ञा मनुष्य जन्म टे पाइछु इतार पर भागवत आमर दर्शन के गुट कर धरवा लगी जिमी से बेल के तो से विचार कहमी एचिनिका के गीता विचार के जो छुए ब्रह्मसूत्र रे एकता वर्णित होइछि गोटी गोटी करी मुहि कहुअछि बाछि क्षेत्र रे बीज बुणिले यथा समय रे अनुरूप फल
কালে অনুরূপ ফল দান করে। বিহনটে আজ বুনি দেলে কালকে হেবা বলে নেই হয়ে আগে। যেন মানে চাষি ভাই মানে দেখুন আমি যদি জেঠ আষাঢ় মাসে যদি ধান বিহন বুনি থিমা বেলে তাহাকে ফেন বনে গিরি রুয়া তাহাকে এক ঠিক হিসাবে বিহড়া বুহড়ি কর্মা, 2 লোটা জোর অন করি বাছমা, 3 পান ক্যান ভল করি দেবার ব্যবস্থা কর্মা। তারপরে যদি দৈবী দুর্বিপাকে নি পড়ে চকড়া ফকড়া নি লাগে বেলে আগে কার্তিক মকশির হেলে ধান মজা সে দায়মা। এটা ধান দুয়ার বিধান আগে সেটা ঠিক মনুষ্য জন্মটাকে ভি ঠিক বতরে তাকে ইয়ে করলে জি। আর যেতে বেলে পারি সেতে বেলে ধান বুনি দেলে ধান পাঁচরে বেলে नहीं पाचे। অতএব ধান চাষর যেটা গোটে বিধান অছে এই মনুষ্যরে মানবিকতা চাষ করবার মধ্য তার বিধান আছে। আমি মানবিকতার কাহাকে কহসন যে মনুস্মৃতি পড়িকি সেটাকে সব আয়ত কর্মা বেলে সিনা আগে মনুষ বলমা। আর ক্লাসে জিমা বেলে ক্লাস কোর্সকে কমপ্লিট কর্মা বেলে সেই ক্লাসকে পাস কর্মা। আসুন আমি এই ক্লাসকে পাস করবার লাগি চেষ্টা করুন। অনেক জন্ম করব সংস্কার রূপে থায়ে। অনেক জন্মর কর্মটা সংস্কার রূপরে আমার তন্মাত্রর ভিতরে জড়ি করি থিসি। আর সেটা জন্মকে জন্ম সংক্রমিত হেউথিসি। পূর্বজন্ম বাবদরে মুই আমার ভীষ্মর কথা भी কইছে, দুষ্টাচর কথা भी কইছে, অনেক ধর কইছে আগে সেটা কেতে দুহরৌথিমি আজিয়া। শরীরে সেই বীজ করিলে রৌরি বপন মন দেই শুণ পার্থ পণ্ডুর নন্দন তদনুরূপরে জানু ফল উপজই। আমার পূর্বজন্মর কর্মটা ই জন্মর বিহন পরে আগে আমি আগর জন্মে যেন্তা কর্ম করিথিমা ই জন্মে সেন্তা ফল ভোগ কর্মা। তেণু এ শরীর ক্ষেত্র নামরে বিদিত ক্ষেত্রজ্ঞ কাহাকু কহিয়ে শুণ তার তত্ত্ব মন বুদ্ধি এই সবু সড় আত্মা এহা ঠারু ভিন্ন জ্ঞাত চেত যেন মানে চেতিকিরি অছ। আত্মা কাহাকে কহসন যে মন ভিতরে টিকে বিচার কর সেই আত্মা হি ক্ষেত্রজ্ঞ। সেই পরমাত্মা আমার এই ক্ষেত্রের আমার এই ক্ষেত্রের কথা সবু জানিছন। আর কেন ঠানে সে জীবাত্মা জন্ম নেবা যে সেটা সেই পরমাত্মা হি বিচার করসন। তেণু এ শরীরে আত্মা ক্ষেত্রটি বলি জাণ তত্ত্ববেতা মহাত্মা ন কয়ে মত। তহু বড়া বড় বড় তত্ত্বজ্ঞ মানে অছন আগে তাকর বিচার ইন গুটে ঠানে লেখুছে। এটা মুই 21টা গীতাকে কনসল্ଟ করিকি এই বিচারটা সেনু নোট হিসাবে ধরিকি আইছে। আর আপন মানকু কହୁছে আমার ওড়িশার কেবল নীলকণ্ঠ অছন আগে নীলকণ্ঠ অরবিন্দ তিলক এন্তা কি উর্দু গীতাবিদ মানে অছন যেন মানে কি গীতাকে গিলি গিলি ଦେଇছন।
ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ ବୀର ପାର୍ଥ, এদিরে সুস্থর ফালে বি সন্দেহ নেন এ অর্জুন মন দেই শুন বলছ ভাই মানে এ মন দেই করন্তু শ্রবণ শরীর গঠই সিনা মাটির সমান এই মনুষ্য জন্মটা মায়েটা ওইটা উপযুক্ত উর্বর ম্যাট করিতে বেলে সিনা ধান মূল্যে ধান দেয় মা, এটা যদি পথরিয়া রুগড়িয়া করিতে বেলে ধানটা নেই ভিড়তেই পারে। সরি মাটির শরীর দিনে মাটিরে মিশিব, এহাকু ধরি মূর্খ মানিয়ে করন্তি গৌরব। এই মনুষ্য জন্মটে পাইছে বলিকি যেন মানে গর্বরে ফুলি উঠসন, অন্যায় অত্যাচার করসন, ইটা भी आमर मजा मजलिस करबार समय, इटा भी आमर भोग करबार समय बोली जेन माने विचार करसन हे माने ही तो असुर, हे माने तो मूर्ख माने भी तो असुर आचरण, मूर्ख माने ही तो असुर आचरण करसन। अजाणिब तो क्षेत्र गण किपरि गठन, কহিবাস যুক্তি কহিবার যুক্ত এহা কাঠারু উৎপন্ন। কিয়ে সে ক্ষেত্রজ্ঞ ভাই তাহার তত্ত্ব কৌণ, সংক্ষেপরে শুণ তাহা কহুছি অর্জুন, ক্ষেত্রটি শরীর ওঠে ক্ষেত্রজ্ঞ মুই জান, কর্ম অনুসারে শুনা শরীর রচই, উপনিষদ রূপ দে কহুছি বুঝাই। গীতারে তো কৃষ্ণ মহাপ্রভু যাহা কহিছন কহিছন, আমার এই উপনিষদ ভিতরে সৃষ্টিকর্তা ভগবান কেন্দ্রা বিচারটি দিয়েছেন যে মন দিয়ে শুন লাগে মানে শরীরটি রথ জানু রথ রথি রথিটি জীবাত্মা, শরীরটি রথ জানু রথিটি জীবাত্মা, মনে রখো গো ভাই মানিয়ে সারথি পরমাত্মা। নন্দী ঘোষ রথটা রথ আগে, রথর ভিতরে অর্জুনটা সারথি আর কৃষ্ণ ভগবান সেইথির সারথি আর সারথি গিরি রথকে বাহসন। রথ কেন ঠানকে যাওয়া কাଣା করবা সেটা সারথির বিচারথি যাইছি। অতএব সারথিটা যদি আমি যদি আমার ই শরীর রূপক নন্দীঘোষরে কৃষ্ণ বাগির সারথিতে যদি বসাই থিমা বেলে রথর ক্ষতি নি হুয়ে কি রথির भी কৌশি অনিষ্ট নি হুয়ে। এটা আগে কঠোপনিষদরে অছি। কঠোপনিষদ যেতে আমি যে উপনিষদ আড়কে আসমা সেটা ভিতরে আর টিকে প্রাঞ্জল ভাবে কহিদেবে। রথি জেনে ইচ্ছা করে কর্ম অনুসারে, সেই রথিটা তার কর্মর অনুসারে তার সারকে যাইছি, যেনটা কর্ম করিথিবা সেন্তা আড়কে তার মনকে প্রেরণা আইসি আর সেই কামরে অনুরক্ত রহেছি।
সারথিটি রথ বাহে তাহার ইঙ্গিত রে পঞ্চহয় বিষয় তন্মাত্র পঞ্চরশ্মি দেখুন আজ্ঞା ପାଞ୍ଚଟା ଗୁଡ଼ାଟା ହଉଛେ ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟ ଆଉ ସେ ତନ୍ମାତ୍ରଟା ହଉଛେ ରଶ୍ମି ବେଲେ ଘୋଡ଼ା ମାଙ୍ଗର କେରୁଆ ଲାଗେ ଆଉ ସେଇ ତନ୍ମାତ୍ରଟାକେ ସେଇ ଯଦି ଘୋଡ଼ାର କେରୁଆଲଟା ଯଦି ସାରଥି ଧରିଥିବା আর যেনটা বতরিয়া যেন আড়কে নেবা রথ আর যেতে বেগরে নেবা রথ সেটা সে বতরিয়া তার অনুসারে সে কেরুয়ালকে ব্যবহার করবা তাকে রশ্মি কহসন পূর্ব কর্ম অনুসারে রথ চালনা করতে কামনা বাসনা ছাড়িয়ে বিবেক হাতরে ଆମେ ଆମର ନିଜର କାମନା ନିଜର ବାସନାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ସାରଥୀକେ ବୋଲମା ଯେ ନାଡ଼େ ମୋର ଭଲ ଗତି ହେବା ପ୍ରଭୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ତି ସେ ବାଟେ ରଥ ବାହା ବୋଲମା ତେନେ ଯେ ଆମର ଭଲ ଗତି ହେବା ରଶ୍ମି ଯଦି ସମର୍ପିବା রথ ভাল বাটে চালে আমি যদি কৃষ্ণকে সারথি করমা আর তাহার হাতে আমার ঘোড়ার কেরুয়ালটা দেই দেমা বেলে আমার রথটা ঠিক বাটে যাবা মুখ থাউ পাদ পানি উপস্থ মল দ্বার এ পাঞ্চকু কর্মেন্দ্রিয় বলি থান্তি বীর সনাসা কন্ন চর্ম চক্ষু জীব এই পাঞ্চ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়ে কহন্তি শুণ পার্থ ইটাকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বলিকি কহেসন যার দ্বারা কি আমি আখিরে দেখলে দেখবার জ্ঞান আইসি নাকরে শুনলে ঘ্রাণর জ্ঞান আইসি ত্বচারে শুনলে স্পর্শ জ্ঞান আইসি আর এইটাকে হেতির তাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিকি কহেসন বাহ্য জগতরু জীব করই গ্রহণ এইপরি সতাইশ তত্ত্বরে শরীর গঠন এন্তা কিছু 27টা তত্ত্বরে শরীর গঠন হয়েছে আজ্ঞা এইটা যদি ইটাকে আমি বিচার করিকি আমি কেন্তা করে ও বাটিয়া আমার রথকে নি নেইকি ভল বাটে নেমা আমার কাম ক্রোধ লোভ মোহকে ছাড়ি দেকিরি ইমাঙ্গর বুতা নেই মানিকিরি আমি সত্য শান্তি দয়া ক্ষমারি বাটে চালমা বেলে আঙ্গু ভল গতি হেবা আঙ্গু ভল বিচার আসবা আর আমার রথটা কেতে বেলে খরাপ নেই হুয়ে ইটাকে চাহিকি দেখো শুণ শুণ ঘর শুণ মন করে মুন ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর যাঘাটি বিধান এই শরী এই মানব শরীর নন্দী ঘোষ বল 33 কোটি দেবঙ্কর ওটে নিজ ঘর নন্দী ঘোষ রথরে 33 কোটি দেবতা যেটা অছন আজ্ঞা আমার এই শরীর ভিতরে বি 33 কোটি দেবতা অছ সেটা বি গুড গুড করে কহিদেমি ধর্ম সংস্থাপনা পাই মোর অবতার জীবাত্মার জীবাত্মার তুই মুহি সারথি পরমাত্মা
জীবাত্মাটির অথি মুহি সারথি পরমাত্মা ধর্ম সংস্থা পহনা পাই আমার দুহিঙ্কর চর্চ অবতারণা সাধুঙ্কর পাগালন আউ দুষ্টঙ্কর বিনাশ এতি নিবা কর্তব্য মোর শুণ বাবু পার্থ সতাইশ তত্ত্বরে যে শরীর গঠন পঞ্চমহাভূত পঞ্চ ভূতকু জ্ঞানীন পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মিশি শরীর ভিতরে যন্তি জানসি বছি এହାର বাহারে অছি পঞ্চতন মাত্র জীবাত্মা পরমাত্মা মিশি করি এই সাত কৃত এই সাত কৃত কর্ম অনুসার জন্মন্তি অনুসারে নানা প্রকার শরীর নিশ্চিন্তরে ধরে অতএব ধীর মনে কর কর্ম নির্বাচন বেলে ধীর মনে নির্বাচন কর আমি কেন কাম কর্মা যে আমার কর্ম নির্বাচন অনুসারে আমি আগামী জন্ম পাইমা অতএব আমি হি আমার জন্মর কারণ শুভ করৌগ মটি জাণ মোর উপাসন ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଯେବେ ତୋର ମନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକେ କହୁଛନ୍ ମୋର୍ ପାଖେ ତୁଇ ଯଦି ସବୁବେଲେ ରହିବୁ ବେଲେ କେନ୍ତା କାମ କରଲେ ଯେ ହେବା ଯେ ତୋତେ କହୁଛେ ଶୁଣ সন্থর পালন করে দুষ্টর দলন এটা যদি তুই করবু বেলে মোর পাশে রহবু ধর্ম সংস্থা জ্ঞাপনা পাই মোহর প্রকাশ রথটি শরীর ওটে বিবেক সারথি হার ইন্দ্রিয়লাল সারথি রথ চলাইলে নরক যন্ত্রণা বাবু পাইবুটি বলে অসুর মাঙ্গর বাগি ইন্দ্রিয়র সুখর লাগি তুই যদি যাবতীয় কাম করবু বেলে নরককে যাবু ঝুরি শিকার খাইবু ছেল বেলছা মারবু নরককে নিয়ে যাবু তো আর তো রুজা বাডার আছে সতে কথা বিবেক সারথি অটে পরমাত্মার স্বরূপ অস্মি অস্মি নিয়ন্ত্রণ কর রশ্মি হাতরে থাপ ঘোড়া মাঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করবার লাগি হেলে ঘোড়ার কেরুয়ালকে জড়বন্ধ করি ধর তেনে যে মনটা বাটে চালবা রথটা থাবে রহবা নুলে এক্সিডেন্ট হেবারে বাবু
পরম কল্যাণ ভৈব জীবন যাত্রার বগলাল সারু মন বুঝা অসত্বর ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার এঠারে সম্পূর্ণ ধীর মনে ধীরে ঘেনু করে নিবেদন দুর্লভ ঘটই এই মানব শরীর ধীর মনে ধীর জনে উপাসনা কর অন্তরকু দৃষ্টি দিও পরমাত্মা আড়কু ত্রিকুটরে বসি অছি ওঙ্কার স্বরূপকু আমার শরীর ভিতরে ভগবান কেন বসিছে এটা যদি আমি বিচার কর্মা বেলে সেটা অনেক বহিরে অনেক মহাপুরুষ মানে বড় বড় সাধক মানে ই নির্দেশ দিয়েছন যে আমার ভ্রূলতার মঝি এইঠানে হি পরমাত্মাঙ্কর নিবাস এইঠানে আমি যদি ওমকে চিন্তন কর্মা ওম কৌশি রাম নুহে কি কৃষ্ণ নুহে কি শিব নুহে এটা হচ্ছে পরমাত্মার ঘর বেলে শিব রাম কৃষ্ণ শিবর বুয়া পরমাত্মা সেই পরমাত্মার ঘর সেখানে যদি আমি ওমকে ধ্যান কর্মা বেলে নিশ্চিত ভাবে ব্রহ্ম প্রকটিত হেবা আর সেই সাধন প্রণালী भी অনেক তোর কহিছে আর কহি আসুছিমি কহেমি भी ত্রিকুটরে বসি অছি ওঙ্কার স্বরূপকু কুণ্ডলিনী জাগ্রত হে ষড়চক্র ভেদ ঠিক যথা সময় আজ্ঞা কুণ্ডলিনী বাবদরে কহিছে আর भी কহেমি তালি এথির লাগি আমার ওড়িশার সে আমার যেন সে আমার যেন ছজন অছন সেমানে যেন যেন বিচার ଦେଇଛନ୍ আমার অচ্যুতানন্দ আমার জগন্নাথ অচ্যুত এମାନେ যেন বিচারটা 46 পটরে তার বিচার সবু ଦେଇଛନ୍ ষড়চক্র বাবদରେ সেটা भी যেତେବେଳେ দরকার পড়বা আজ্ঞା গুট গুট করে কহবি সুরতরে মঞ্জিলে পায় এই বটি তত্ত্ব জ্ঞান দেখুন আজ্ঞা সুরত বলিকি গোটে শব্দ এটা আমার অনুকূল ঠাকুর তাঁর প্রার্থনা বহিটি লিখিছন সুরত হইয়তি করমগ নানি সুরত কাহাকে কহসন যেতেবেলে জীবাত্মা রূপগণ নহে পরমাত্মা রূপ সমুদ্র ভিতরে মিশি যাইছি নদী তার সত্তা হজেই দেশি সমুদ্র ভিতরে সমুদ্র লুণি পানিরে তার পান মিশি গলে আর সে মহানদীর পান আর বাড়ি নেই হুয়ে না ইটাকে সুরত কহসন আজ্ঞা নিজস্ব সত্তাকে হজেই দেওয়াটা যেতেবেলে অনুকূল ঠাকুরর বাবদরে কিছু কিছু কহবার লাগি জিমি ই সুরতকে ফেন কহেমি তালি সুরত হইয়তি করমগ নানি যেতে আমার ভাই মানে অনুকূল ঠাকুর সংস্থানে অଛନ୍ତି সমস্তে এটা ভাল ভাবে জানিছন সুরতরে মঞ্জি গলে পাইবটি স্বাদ অনুভূতি রুহ পাইব আহুরি এটা অনুভব কলে আজ্ঞা অনুভূতিরে আর অনেক জিনিস মিলি যাসি সেটা भी কହୁছে মানব শরীর ওটে মুকতির দ্বার ভোগলাল সারে মাতি বিঅর্থন কর ক্ষেত্র ক্ষেত্র বিচার
ଏଠାରେ ସରିଲା ଦୋଷ ଥିଲେ ଏ କ୍ଷମା ଦେବ ବିନତି ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା এইটা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার তো আমার ভাগবতর মুতাবক তো সরিগলা আর ইটাকে বিচার করবার লাগি গেলে আর অনেক কথা আছে কেনতাকরি আমি এই শরীর ভিতরে পরমাত্মার দর্শন পাইমা সেটা অনেক তত্ত্ব অনেক বিচার আছে সেটা অনেক সময়ের কহি আসিছে অনেক সময়ের আর কহিমি বি এটাকে দেখুন আগে টিকে দেখুন আহার শুদ্ধ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধ ধ্রুবা শ্রুতি শ্রুতি ধ্রুবা বিপ্রমোক্ষ প্রয়াতি। ভাই মানে মুই আপন মঙ্গু সব অনুরোধ করুছে আগো পহলা খাদ্য কি সুধার করুন খাদ্য সুধার नहीं हेले আমার নিজের স্বসত্তা नहीं सुधरे স্বসত্তা नहीं सुधरले भगवान आड़के मन नहीं दिए भगवान आड़के যদি আমার স্বসত্তা মন नहीं देला আমার মন আর কেনতা করি আর ভগবানকে দেখবার সুযোগ পাইবা ওদে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে অকারণে নেই বিয়াড়ে সাড়ে করুন আজ্ঞা আসুন কেনতা করি আমার শরীর ভিতরে ভগবানকে দেখমা যে মুই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ অধ্যায়ে গুড গুড করে ফেন কহিদেমি দেখন্তু আহার শুদ্ধ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধ ধ্রুবা শ্রুতি শ্রুতি ধ্রুবা বিপ্রমোক্ষ প্রয়াতি। এই দুর্লভ জনম আগে ইটা সেটা মদ পান ইটা সেটা করিকি নি কটম কেনতাকরি আহারকে শুদ্ধি কর্মা এক যেন মানে রাজস্বীকে অসুম বাতি করি ঝুরি শিকারিটা সেটাতি টিকে সাত্বিক আড়কে নজর দৌ সাত্বিকটা যেতেবেলে আমার শুদ্ধ সাত্বিকরে রহিযা আমার আচার বিচার কথাবার্তা বি শুদ্ধ সাত্বিকরে রহিযা সেটকি বেলকি যে আমি ভগবান আমার ভগবানর সান্নিধ্য পাইমা ভগবান আমার পাশকে আইলে ভগবানকে আমি ধরি পারমা নুলে ধরি নি হয়ে আগে এটা মুই 17 অধ্যায়কে গলা বেলকে হে সবু কথা কহেমি সেদিরে কেনতাকরি আমি শুদ্ধ ভাবে আমার আহার সুধারমা আমার কর্ম সুধারমা আমার বিচার সুধারমা আমার গতি সুধারমা সেটা সবু কহেমি তালি গুড গুড করে 17 অধ্যায়তে সবু জিনিস আছে হও দেখো আজ্ঞা দুর্লভ দুর্লভ মଣିষ জনম পাইছ অকারণ অকারণ নাহি কর। দেখুন আজ্ঞা দুর্লভ মଣିষ জন্ম মিলছে এটাকে অকারণ নি করে দিও কর্ম অনুসারে জন্ম মিলি থাই এই তো নিরাট সত সত ভল কর্ম কর ভল জন্ম পাইব কৃষ্ণ কহে ভাগবত। কৃষ্ণ কৌছে ভল কর্ম কলে যে ভল জন্মটি পাইব বলিকি কৌছে আমার শরীর ভিতরে ঈশ্বর দিছে কি ভাবরে আমার শরীর ভিতরে ঈশ্বর কেনতাকরি দিছি আগে এই বিচার টিকে শুনুন। কেতেক মনুষ্য শুদ্ধ সূক্ষ্ম বুদ্ধি বলে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করন্তি হৃদୟରେ জ্ঞান যোগে কেতে মতে পাহান্তি দর্শন কেতেক কর্ম যোগরে লভন্তি নির্বাণ নিয়ম অনুসারে শুদ্ধ একান্ত স্থানরে আসনরে বসিবাবু নিশ্চল ভাবরে নিয়ম
ইয়ত শরত সতত পরমাত্মাঙ্ক চিন্তন একান্তরে করিবা নাম হি অট ইতা তাহার ধ্যান আত্মারে আত্মা কো ভাবু এক করি পারিলে ধ্যানরে পরমাত্মার সাক্ষাৎ তটি মিলে সমদম উপরতি তিতিক্ষা চারোটি শ্রদ্ধা সমাধান মিশি জানুছ গোটি দেখুন তো আজ্ঞা ই কেন্তাগিরি ছটাকে আমি সাধন কর্মা আর কেন্তাগিরি ভগবানকে ধরি পারমা যে আসুন টিকে ধীর মনে শুনুন নিজ মন পূর্ণ রূপে নিজ বশীভূত নিজর মনটা সম্পূর্ণ ভাবে এই লোকর অধীনে থৌ নিশ্চল শান্ত রখিবা সাম সমনামে খ্যাত তাকে সম বলছেন আজ্ঞা নিজের মনকে নিজের আয়তে রখবারটা ইন্দ্রিয় গণে সম্পূর্ণ নিজর আয়ত্ত সতত বিষয় ভোগ লালসা রহিত মনর এই ভাবকু দমনাম দেই উপরত কিস করু সুর মন দেই ভবলোক ঠারু ব্রহ্ম লোক পরিযন্ত ভোগ ইচ্ছারু সতত সম্পূর্ণ নিবৃত্ত বাহ্য অভ্যন্তরে একা এই ভাব জাণু উপরতি নাবান নবনিবৃত্তি জাণ হে অর্জুন শীত উষ্ণ দুঃখ সুখ মান অপমান লাভ হানি নিন্দা তুষ্টি আদি জল বল দ্বন্দ্ব মান বিভুঙ্কর দত্ত ভাবি সবু